یہ ہے لعنتیں. کوئی معمولی چیز ہے لعنت؟ جہاں لعنت کا ذکر آ جائے تو کوئی معمولی چیز ہے کہ لفظوں کی بس ادائیگی ہو گئی تجھ پر لعنت؟ ارے اس کا وزن وہ ہے لعنت کا کہ جس کو فرشتے اٹھانے سے قاصر ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو پتا چلا کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ تجھ پر قیامت تک ایسی لعنت. تو لعنت کیوں؟ کہ تو نبی کا گستاخ ہو گیا. تو معلوم ہو جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس پر لعنتیں ہوتی ہے، اور اس پر لعنت بھیجنا یہ بریلیوں کا عمل نہیں بلکہ رب کبیر کا عمل ہے. رب کہہ رہا ہے تجھ پر قیامت تک لعنت. یہ سب سے پہلا اختلاف کرنے والا ابلیس. تو توبہ کر لینی چاہیے تھی نا ابلیس کو. بھائی اس وقت نہیں کیا آپ کر لینا تھا. بھائی معلوم ہو گیا نا انجام، ساری چیزیں کھل گئی نا. مثال کے طور پہ ایک مجرم نے جرم کیا، اس کو سزا کے بارے میں کچھ پتا نہیں، کر لیا، سوچا معمولی سا گناہ ہے. مان لیجئے کسی کو چاقو مار دیا، سوچا 1-2 سال کی جیل ہوں گی. مگر جب کورٹ میں لایا گیا، جج نے فیصلہ سنایا اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، تو کیا کرتا ہے وہ مجھے چلاتا ہے ملاوٹ نادانی میں ہو گئی. جج صاحب معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، میری سزا عمر قید میں بدل دیجئے، کم سے کم زندہ تو رکھیے، پھانسی تو مت دیجئے. گڑ گڑاتا ہے. تو پوچھا جاتا ہے پہلے کیوں نہیں کہا؟ حضور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ انجام ہوگا، غافل تھا میں، نادان تھا، نادانی میں کر گیا، معاف کر دیجئے. گڑ گڑاتا ہے. چلو ابلیس نے نادانی میں کر لیا، بعد میں تو پتا چل گیا کہ قیامت تک لعنتیں ہیں، جہنم ہمیشگی کی ملنے والی ہے. توبہ کر لیتا. تب نہیں کیا، آپ کر لیتا. اور توبہ کی جہاں تک بات ہے نا، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اس کو حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے مودودی 600 ہجری کے گزرے ہیں، غوث پاک کے زمانے کے ہیں، سرکار غوث پاک سے ملاقات ثابت ہے. امام عبد الرحمن ابن جوزی جن کو سارے فرقے کے لوگ اپنا وقت کا امام عالم مانتے ہیں، محدث مانتے ہیں، ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس. اس میں نقل کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس روایت کو امام ابو نعیم نے بھی اپنی حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے. امام ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں نقل کیا ہے. سارے حوالے دے رہا ہوں میں. امام غزالی نے خیال العلوم میں اس کو نقل کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در المنصور کے اندر اس کو نقل کیا ہے. یہ تمام محدثین یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اور راستے میں ابلیس بیٹھا ہوا. موسیٰ کے قریب آیا، السلام علیکم. نبی ہے، نبی پہچان لیتے شیطان کو، ہم نہیں پہچان پاتے. اعتراف میں بہت گھومتے لیکن ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتا. لیکن نبی پہچان لیتے شیطان. کہا السلام علیکم. کہا مردود تیرا کیا کام، ہٹ یہاں سے میرے راستے سے. کہا موسیٰ دھتکاریے مت، بھگائیے مت، آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں. ابھی تجھے مجھ سے کیا کام، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، مجھے تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں. تو میرا کوئی انتظار کر رہا تھا؟ حضور اس سے انتظار کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہی وہ راستہ ہے جو کوہ طور پر جاتا ہے. آپ کوہ طور پر جائیں گے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے، اللہ سے کلام کریں گے، گفتگو ہوں گی. میں بڑا پچھتا رہا ہوں، بڑا افسوس کر رہا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بڑا غور کیا، دیکھا، اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو مجھے اپنی زندگی بہت ہی بیکار اور واہیہ زندگی لگی. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ صبح ہوتی ہے تو بہکاتا ہوں کسی کو، رات ہوتی ہے تو بہکاتا ہوں، شام ہوتی ہے تو بہکاتا ہوں. کوئی لمحہ، کوئی ایک وقت، ایک گھڑی نہیں کہ جن مجھے فرصت اور آرام ملے. کسی نہ کسی کو بہکانے میں لگا ہی رہتا ہوں میں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کبھی 40 دن بہکانے نکل جاتا ہوں، کبھی 45 دن نکل جاتا ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ چلو مجمع بہار ہے، سمجھ رہا ہے میرے ساتھ. میں نے دیکھی ایسی زندگی اس کو بھی پسند نہیں ہے، اس کو بڑی پسند ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے 40 دن 45 دن، اور ایسا نکل رہا ہے کہ ساری دنیا بستر پہ آرام کر رہی ہے، بستر اس پر آرام کر رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ کوئی زندگی ہے موسیٰ؟ توبہ کرنا چاہتا ہوں، تنگ آگے ایسی زندگی دے. تو توبہ کرنے سے بات کس نے روکا ہے؟ کہا میں نے اتنے گناہ کیے کہ پروردگار میری توبہ قبول نہیں کرے. پھر کیا چاہتا ہے؟ آپ میرا وسیلہ بن جائیں.
इबलीस को भी पता है कि बगैर वसीले के जब मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, मैं आबिद भी था, जाहिद भी था, नबी की शान में एक तौहीन किया, मरदूद हो गया, तो अगर तौबा कबूल होगी तो वसीले के जरिए। तो इबलीस को भी पता था कि बगैर वसीले के दुआएं कबूल नहीं होती। ये तो इबलीस से भी गया भी था, बोलता डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं चाहिए। अगर डायरेक्ट की मामला होता तो अल्लाह ताला 9 महीने पेट में क्यों रखता, डायरेक्ट ही आ जाता। आज शादी होती दूसरे दिन पैदा हो जाता। 9 महीने, और 9 महीने में इतनी तकलीफें कि कभी पेट में लात मारता है, कभी सर मारता है, बेचारी माँ परेशान के बेचैन है, कम पता सुकून से तो बैठ, इतनी बेचैनी उसको। तो आता किस्तों में जाऊंगा, डायरेक्ट बोलता है। अबे डायरेक्ट तो कब्रिस्तान भी तू नहीं जाता, 4 कांधा देने वाले चाहिए। खुद जाकर कब्र में तू नहीं चला जाता डायरेक्ट, इतना अगर डायरेक्ट का तुझे शौक है तो। मूसा आप मेरा वसीला बने, मेरी सिफारिश करे। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, या अल्लाह कितनी अच्छी बात है, ये सुधर गया, सारे झगड़े खत्म। अरे जिस दिन हिंदुस्तान में जमातें बंद हो जाएंगी, खुदा की कसम हम लोग सुकून हो जाए। सारा अमल तो इन्होंने गारत कर रखा है, मैं भी बताऊंगा कैसे अमल गारत किया है। सारे झगड़े की बुनियाद ये है, एक इलाका होता है, याद रखिए, वहां ईद मिलादुन नबी भी मनाया जाता है, वहां सलातो सलाम भी होता है, फातिया भी होती है, बुजुर्गों का जिक्र भी होता है, उर्स भी होता है। एक मनूस आता है सऊदी अरब से रिटर्न होकर, कहता है नाजायज बिदात शेर, अब झगड़ा शुरू। उसके चाहने वाले 2 खड़े हो जाते हैं, फिर 3 होते हैं, 3 से 4 होते हैं, 4 से 5 होते हैं, 5 से 6 होते हैं, 6 से 7, 8, 10, 12, 20, 1 घर, 2 घर, 3 घर। अब फिर उस इलाके का इमाम फिक्रमंद की, या अल्लाह सब सुन्नी थे, सब बुजुर्गों के चाहने वाले। अब वही बुजुर्गों को मानना शिरक हो गया, वही न्याज बिदअत हो गई, वही जुलूस निकालना हराम हो गया। अब इमाम साहब कहते लोगों ये गलत कह रहा है, तो वही कमीना जिसने खुद झगड़ा पैदा किया, कहता झगड़ालू मौलवी, झगड़ा लड़ाता है, फितने की बात करता है। अबे मर्दूद, जब तक तू बस्ती में आया नहीं था कोई झगड़ा नहीं था। तू आया, तूने मरासिमों पर, बुजुर्गान दीन पर तूने हमला किया, कब्रों पर तूने हमला किया, ऊँट पर तूने हमला किया, चादर पर तूने हमला किया, तो सबसे बड़ा फित्तीन और झगड़ालू तो तू हुआ। और तू अगर अमन की बात करता है तो फिर वो उसूल क्यों नहीं आएंगे अपनाता, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सुन्नियों को मनाने दे जुलूस, तुझे हमने कब कहा तू हमारे जुलूस में आ। हम तो खुद नहीं चाहते कि हमारे जुलूस में तुझ जैसा गुस्ताख और नापाक भी आए। हमने कब दावत दी कि तू हमारे वली की कब्र पर आ। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे मुकद्दस बुजुर्ग की चादर तुझ जैसा नापाक छू भी नहीं सकता। तुझ पर कब्र पे आना जरूरी नहीं, तुझको मिलाद के जुलूस में आना जरूरी नहीं, तेरे लिए फातिया जरूरी नहीं, सबसे पहले तेरे पर तौबा फर्ज है वो कर। और जब तक तौबा नहीं करता तो किसी काम का नहीं। हमने तो आपको दावत नहीं दी, हमने तो नहीं कहा जुलूस में आओ। तू कौन होता है जो हमें रोकता है? कभी रोकता तू है, रुकावटें तू पैदा करता है, फितने की बात तू पैदा करता है, और उल्टा साइसुद बन जाता है, झगड़े की बात मत करो। अच्छा तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सारी उम्मत को मुशरिक आपने बना दिया, झगड़े की बात मत करो। तो इब्लीस ने कहा कि ऐ मूसा आप मेरी सिफारिश करें। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, ये सुधर गया तो सारे झगड़े खत्म। खुशी खुशी कोहे तूर पर गए। ऐ खालिक कायनात, तू आलिम व खबीर है मौला, तू सब कुछ जानता है। तेरी शान ये है कि हुवा ज़ाहिर व हुवल बातिन, तू जाहिर का भी जानने वाला है, बातिन का भी जानने वाला है। जो कुछ इब्लीस से गुफ्तगू हुई तू सब जानता है। ऐ मौला मैं सिफारिश करता हूं, माफ कर दे इब्लीस, बख्श दे इब्लीस को, इसकी तौबा कबूल कर ले, मैं इसकी सिफारिश करता हूं। रब ने फरमाया मूसा बड़ा कमीना है, धोखा देता, धोखेबाज है। बताइए ये वो है, इसने यही अदा अपने अब्बा से सीखा है। नबी को वो नहीं धोखा देना छोड़ता था, ये उम्मत को धोखा देना नहीं छोड़ता। भोला बन के वो भी आया था, भोले बन के ये भी आते। धोखेबाज है, धोखा देता है। ऐ मूसा जाइए और उससे कहिए कि परवरदिगार आलम तेरी सारी कोताहियों को बख्शने के लिए तैयार है, तेरी सारी कोताहियां गुनाह सब बख्श देगा। सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त है। शर्त यह है कि उससे कहो कि जा आदम की कब्र को सजदा। आदम का इंतकाल हो चुका है अब
अगर उसने आदम की कब्र को सजदा कर दिया तो मूसा उससे कहो कि मैं तुझे बख्श दूं। हज़रत मूसा बड़े खुशी खुशी आए, मान जाएगा। आने के बाद कहा, ये इब्लीस परवरदिगार आलम तेरी सारी कोताहियों को बख्शने के लिए तैयार है। बड़ा फरमाता है कि आदम की कब्र को सजदा कर, पैर पटकता जमीन पे झुंझलाया, कहा कि मूसा ये लेकर आए, मैं तो समझा डायरेक्ट माफी का परवाना लाएंगे, सीधा सर्टिफिकेट ले माफ हो गया। अब ये लेकर आए, अभी तो आपका वसीला लिया था वो भी दिल पर जबर करके, अब आदम का भी वसीला, अब आदम की कब्र का वसीला लेना पड़ेगा। अगर आदम को सजदा करना होता तो जब तनहा आदम थे तभी सजदा कर लेता, जब तनहा थे तब ना किया। अब तो औलादे आदम करोड़ों फैल चुकी है, अरबों हो चुकी है, इन सब के सामने सजदा करके क्या रुसवा हो जाओ? नहीं करूंगा सजदा। हज़रत मूसा ने कहा, मर्दूद ना झुकना तेरी फितरत में। तौबा नहीं की, क्यों नहीं की? मैं बड़ा हैरान हो जाता था एक जमाने में और सोचता था जब मैं ये कुरान में या वाकयात हदीसों में इब्लीस के वाकयात पढ़ता था कि हमें पता है कि इब्लीस का क्या अंजाम है, तो वो तो आलिम रसूल ही मालूम क्या है। अल्लाह के रसूल की जो हदीसें हम पढ़ रहे हैं, तो जब नबी ने सहाबा से कहा तो वो भी तो कहीं ना कहीं खड़ा होकर सुन रहा होगा। कुरान की आयतें उतरती थी उसके बारे में कि उसका अंजाम ये है, उसको जहन्नम की हम सबसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेंगे। तो कुरान की आयतें, इन आयतों से वो भी तो वाकिफ होगा ना, वो तो मौजूद था ना जब जिब्रील आयतें लाते थे, हुजूर को सुनाते थे, हुजूर काबा को सुनाते थे, तब तो अंजाम मालूम हो गया। तौबा क्यों नहीं करता? और फिर मैं ये भी सोचता था कि इतनी तकरीरें होती, ये तौबा क्यों नहीं करता? ना बाप करते हैं ना बेटे करते हैं, आखिर तौबा से चिड़ क्यों है? इतने दलाल रख दो, मानते नहीं, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, फितने की बात मत करो। अरे ये बोल के काम नहीं चलने वाला भाई। तो तब एक दिन मुझे अल-क़साइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सूती की किताब एक हदीस मिली, तब मेरे समझ में आया कि ये लोग तौबा क्यों नहीं करते। तो हदीस पाक कहती कि हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरा रब कहता है कि ऐ मेरे महबूब, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर कोई मुझे गुस्ताख करता है, मेरी शान में गुस्ताखी करता है, अगर कोई मुझे बुरा भला कह देता है, मगर कोई अच्छा अमल कर लेता है, कोई नेक अमल कर लेता है और मैं राजी हो जाऊं, तो तौबा की तौफीक दे देता हूं कि चलो इसने मुझे पहचाना नहीं था मगर अब जान लिया है, एक अच्छा अमल किया, तो मैं अपनी मारिफत अता करके उसको तौबा की तौफीक दे देता हूं और अपनी बारगाह में झुकवा देता हूं। लेकिन है मेरे महबूब, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत करता हूं कि जो तेरी बारगाह का अदना सा भी गुस्ताख होता है, तौबा के दरवाजे कयामत तक के लिए मैं उसके लिए बंद कर देता। पता चला कि मोहब्बत नबी और अज़मत नबी के मुकाबले में जर्रा बराबर कंप्रोमाइज। आज जो सबसे बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ है हमारा दीगर जमातों से और सबसे, वो सिर्फ एक बुनियादी इख्तिलाफ। बखुदा ये गलत बात है कि हम उर्स की बात करते हैं, चादर की बात करते हैं, मिलाद की बात करते हैं, फातिहा की बात करते हैं, कूड़े और 11वीं की बात करते हैं, लेकिन हकीकी इख्तिलाफ ये नहीं है, बुनियादी इख्तिलाफ ये नहीं है। ये सब सेकंड दर्जे के है। बुनियादी और पहला इख्तिलाफ, सबसे बुनियादी इख्तिलाफ, फंडामेंटल जो इख्तिलाफ है वो ये है कि इन लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखियां की है। अपनी किताबों में लिखा, अपनी जबानों से कहा, और जो नबी की बारगाह का अदना सा भी गुस्ताख हो, वो हमारे नहीं, अल्लाह और रसूल के नजदीकी मुसलमान नहीं रहता। तो जो गुस्ताखी करता है वो खुद इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम के पट्टे को अपने गले से निकाल कर फेंक देता है। और अब वो लाख कहे कि साहब मोहब्बत की बात करे, इत्तेहाद की बात करे, ये नहीं होता। इस ताल्लुक से मैं पहली एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जो बुनियादी बातों पर बात नहीं करते। हम कहते इत्तेहाद सिर्फ एक सूरत में होगा कि पहले उन चीजों पर गुफ्तगू हो जाए कि जो नबी की शान में गुस्ताखी है, उस पर तौबा हो जाए, उस पर माफी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करो, ऐलानिया भी तौबा करो, बंदों के सामने तौबा का इजहार करो, ताकि तुम्हारी तौबा पर ये अल्लाह के बंदे गवाह हो जाए। उसी सूरत में इत्तेहाद हो सकता।
اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ آپ گستاخیاں کرتے رہیں، اسلام کے خلاف بھوکتے رہیں، بولتے رہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کہتے رہے کہ اتحاد کی بات کیجیے۔ ایک شخص میرے باپ کو گالیاں بکتا رہے، میری ماں کی توہین کرتا رہے، میرے بچوں کے خلاف بولتا رہے، اور دوسری بار پھر وہ بھی یہ کہے کہ بھئی میں تو اتحاد کرنا چاہتا ہوں، تو بتائیے کیا وہ اپنے قول اور بات میں سچا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ اتحاد کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہمارے خلاف بولتا کیوں ہے؟ اس تعلق سے اس وقت ایک بہت بڑے علامہ ہی جماعت کے، جن کو بہت سارے لوگ ان کے رونے کو، ان کی ایکٹنگ کو، ان کی نوٹنکی کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، اور چونکہ بیچارے اتنے لا علم ہوتے کہ یہ تک تحقیق نہیں ہوتی کہ سامنے والا کتنے % جھوٹ بول رہا ہے اور کتنا نمک مرچ لگا کے کیا سے کیا بول رہا ہے۔ تو مولوی صاحب کا نام ہے طارق جمیل، پاکستان کے دیوبندی جماعت، تبلیغی جماعت کے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ وہ بڑے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ان کی ہی بات، انہی کی زبانی سے یہ اتحاد کا درد ذرا سن لیجئے، اور کتنا حق بولا ہے، کتنا صحیح بولا ہے، ذرا خود ہی دیکھ لیجئے، سنیے۔ میں تمہیں اللہ اس کا رسول کا واسطہ دوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہے لوگوں کو، لیکن وہ ایک لمحہ نہیں سوچتے کہ کیا اسلام اس تعلیم کی بات کرتا ہے کہ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو اور گنجائش رکھو؟ بولو بھائی، ہاں یا نا؟ کیا اسلام اس بات کی بات کرتا ہے؟ ایک نبی کا گستاخ ہے، تو بھی گستاخی کر، مگر محبت سے رہیں گے ہم دونوں۔ میں نبی سے محبت کروں گا۔ مجھے ایک بات بتائیے، ایک گھر میں کیا دو بیٹے ایسے رہ سکتے ہیں کہ ایک بیٹا دن رات باپ کو گالی بکتا ہے اور ایک بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے؟ دونوں بھائیوں میں جم سکتی ہے؟ اور دونوں بھائی اس پر وعدہ کریں کہ بھائی جان میں تو ابا کی خدمت کرتا رہوں گا، آپ روزانہ گالی بکتے رہنا، کوئی پرابلم نہیں، ہم دونوں مل جل کے رہیں گے۔ اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ مولویوں کے جاہلوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ کہتا امت بنو۔ ابے جب ایک امت کا حصہ نبی کا گستاخ ہوگا تو امت بنے گا کیسے؟ اس نے تو گستاخی کر کے خود اپنے آپ کو امت سے نکال دیا۔ کہہ رہا ہے امت بن کے رہو، اپنے اپنے عقیدوں پر پکے رہو۔ اب یہ سب کو کہا، انہوں نے صرف بریلی کو نہیں کہا، مطلب شیعوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، اپنے عقیدے میں پکے رہو۔ تو شیعوں کا تو عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام سب کافر ہو گئے تھے، اس کا یہ عقیدہ ہے، مطلب آپ سارے صحابہ کو کافر مانتے رہو مگر ہمارے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ۔ اگر یہ قرآن کی تعلیم ہوتی تو طارق جمیل کو میں سر پہ بٹھا لیتا، اور میں کہتا کہ واقعی طارق جمیل صاحب آپ نے بہت صحیح کہا کہ اپنے اپنے عقیدے پہ رہو مگر مل جل کر رہو۔ لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم ہم کو نہیں دی، تو جو قرآن کے خلاف تعلیم دے وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، محبت کی آڑ میں پھول ڈال رہا ہے، ہمیں اسلام سے ہٹانے آیا ہے، وہ زہر دے رہا ہے مگر شہد کے ساتھ دے رہا ہے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن بولے، اسلام وہ ہے جو نبی بتائے، اور قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ آئیے سورہ بقرہ دیکھیے، پارہ نمبر 1 آیت نمبر 42، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حق اور باطل کو، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا، کبھی باطل اور حق ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ نبی کا گستاخ اور نبی کا وفادار ایک جگہ نہیں آ سکتے، نبی کی توہین کرنے والا، نبی کی تعظیم کرنے والا ایک جگہ نہیں آ سکتا، کافر اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، سمجھتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔